Assalamu alaikum barchaga. Sizlar menen Ikhlas Aralbayev. HTML CSS sabaqlarımızda davom ettiremiz. Bugungi sabaqımızda sizlar menen media query'ler, media so'rovlar, ya'nisi qarab başlap aytganda maslashuvchan websaytlarni qanday yaratuvni ko'rib chiqamiz. Xo'p, unday bo'lsa sabaqimizni boshlaymiz. Xo'p, unday bo'lsa birinchi кезекте bizlar razmerlar bilan tanishib chiqishimiz kerak, ya'ni pixel. Бұл демек біздің девайсымыздың, яғни қолымыздағы құрылманың текарынан width'іне, яғни еніне қарап есептеледі бұл нәрсе. Яғни бұл жерде көріп тұрсыз, мобил девайслар үшін, яғни телефон режиміндегі құрылмалар үшін, демек біздердің width'imiz 688-ге шейін болуы мүмкін екен. Өзі текарынан медиа query'лерді өлшеудің бір қанша ұсулары бар. Бұл демек алып бара жатқан проектіміздің демек қолайлылығына қарап, яки де өзінің бір текарланған өлшемдерін қойып кетуіміз мүмкін. Бұлар болуы мүмкін ең кішкенесі демек максимум 320 пиксельге шейін, ал орташа телефонлар болса 420, демек планшетлеріміз болуы мүмкін 768 пиксель болуы мүмкін. Сол тарап қылып, демек максимум минимум қылып тұрып, біздер өзіміздің өлшемлерімізді өзіміз қалағанды беріп кетуіміз мүмкін екен. Ал егер демек біз көретін болсақ бұл жерде 3 түрлі размер беріп қойыпты. Бұл демек просто example. Ham bu yerda berib qo'yibdi. Telefonlarimiz uchun maksimum 688 ga shekilga bo'lgan piksel deb atibdi. Ya'ni biz ne qilamiz? Demak, telefon rejimida isga tushishi kerak bo'lgan stillarda demak maksimum pikselda 688 pikselga shekil deb berib qo'yamiz. Ham uning qasini yozamiz. Biz planshet rejimida qanday stilda turishi kerak bo'lgan bo'lsa, sol stillarda demak 992 pikselga shekil yozamiz. Al o'zimizning ulkan demek ölçemdeki notebook yanılsa demek ulkan personal kompüterlerimiz üçün bolатын bolsa 1300 hem de odan jo'xarıroq demek o'zizga ega qilib yozishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bizda tag'i bir narsa bor. Bu demek o'zimizning portret ham landscape. Ya'ni bizlar hattoki telefonlarda deb audargan кезде, ya'ni landscape rejimine o'tkazgan кезде ham demek websaytimiz responsive bo'lib, o telefonning width'ine moslashib ketu kerak bo'ladi. Biz hattoki sol taraflarni ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda ham ko'rib turibsiz, bizlarda ulkan o'lchamdagi websaytlarimiz o'rta qisilib turgan bo'lsa, demek bu demek desktop variantda bo'lатын bo'lsa, al notebookga o'tkazgan кезде demek notebookda to'ldirib turish kerak deb bu yerda ko'rsatib berib qo'yibdi. Al telefon rejimdegilar bo'lsa landscape, жаңа aytganda portrait hamda planshetlerde ham hattoki landscape portrait rejimga tushib ketaveradigan darajada ishlab chiqib kerak bo'ladi. Xo'p, bugun sizlar bilan ushbu narsalarni qanday qilib ishlab, ularga qanday qilib media so'rovlar jiberu, ularning o'lchamlarini qanday qilib belgilab vaqtida ko'rib chiqamiz. Xo'p, uning uchun demak o'zimizning odatdagidek HTML ham CSS fayllarimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda prosto HTML faylimiz bor, uning ichida bo'lsa boshlang'ich HTML kodlarimiz bor demek. Bu kodlarda o'tgan sabaqlarda har sabaqda sizlarga tushuntirib keltirman. Bu narsalarda bilasiz. Bu yerda link orqali o'zimizning main CSS faylimiz yolg'angan. Main CSS faylimizga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham hech qanday ortiqcha narsa yo'q. Prosta browser tarafidan beriladigan bo'lmacheni stillerimizda yo'q qilyapmiz. Ham demek fayllarimiz HTML ham CSS fayllarimiz shunga tayin. Xo'p, endi extensionimiz var. Bizde live server degan, live demek server. Bu tekrardan demek VS Code'ning o'zinde demek live server extension uстановка qilib orqali ishlaydi. Al Sublime Text'te demek ishlamay kerak, bu narsa yo'q menimcha Sublime Text'te. Al boshqa kod editorlarini bilmayman, menimcha bo'lishi kerak. Xo'p, live serverda uстановка qilib olasiz ham demek HTML faylingizga kursorning o'ng tarafini bosib, ya'ni chiqqan shansning o'ng tarafini bosib, төмендә Open with Live Server buyrug'ini bersangiz, demek browserda xo'p, ko'rinishda bizlarga demek HTML faylimizni ochib beradi. Xo'p, unday bo'lsa, stillarimizni beruvdi boshlaymiz. Birinchi кезекте bizga kerak bo'ladi HTML demek elementlarimiz. Xo'p, birinchi кезекте div ochib olamiz. Div ham o'g'an class beramiz, demek class container deb. Xo'p, konteynerimizni bergandan keyin ishni keyin h1 kiritamiz. H1 ning ishini demek responsive
web site. Hem aslında azonda paragraf berip ketemiz. Paragrafta lorem, yani fake away tekstimiz arkalı demek yellow söz berip ketemiz gelin. Alt plus z knopkalar arkalı bu narsani demek orna tushirib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Kelin endi aslında qandaydir o'tgan sabaqlarda ishlagan grid yamasa flex yordamida qandaydir div hem içinde item elementlerini berip ketemiz. Xo'p, div deymiz, ona class beremiz. Row'miz bo'lishi mumkin ya flex ya yoki de grid orqali berip ketimiz mumkin. Xo'p. Onun içinde bo'ladi bizda item ham. Xo'p. Kelin itemlarning o'zi yetadi. Item bizlarga kerak bo'ladi. 4 tane itemimiz kerak bo'ladi. Kelin onun içinde de yazıp ketemiz. Demek item 1, item 2 hem usul taklitli itemlarımızı berip alamiz. Hop. Bize de tekrarı demek elementlerimiz time bo'ldi. Hem bizler oğan endi CSS'imiz arkalı demek stil berimiz mümkün bo'ladi. Keyin sizlarga tag'in narsani öğretip keteyim. Tekrardan bizning websaytlarimiz shriftlar bunday ko'rinishda bo'lmaydi. Bunu demek Figma'da yamsa so'nggi boshqa yerda ishlayotgan vaqtingizda shriftlar o'z belgilanib turadi. Al bizlar bo'lsa shriftlarni qayerdan olamiz deydigan bo'lsangiz, o'zining tekrarlangan bir qancha saytlari bor. Mening eng biladigan ham postoyanli qo'llaniladigan websaytim bu fonts.google.com sayti. Bu yerda demek qalagan fontingizni topishingiz mumkin. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda men oldin ishlatganman. Xo'p, bu yerda tozalab tashlaymiz. Ham bu yerdan qalagan fontingizni izlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tekrardan bizlar qanday ishlatamiz? Montserrat. Men o'zimga yoqadigan font. Shunga kiradigan bo'lsak, bir qancha razmerlar bor, ya'ni width tarafdan, ya'ni qalinlik tarafdan. Xo'p, bizlarga eng nesi o'rtachasi kerak bo'ladi. Regular 400 hem medium 500 yetib qoladi menimcha. Xo'p, buni endi qalancha import qilib olamiz deydigan bo'lsangiz, bu yerda qalasangiz HTML tag orqali, qalasangiz CSS tarafdan import demek orqali URL kiritib import qilib olish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin o'sha narsani CSS orqali import qilib olamiz. Kopirovat etib olamiz o'zimizning seklamizda. Ham bu yerga yozamiz. Kommentariy orqali demek Google font deymiz. Yoksa Montserrat font desek de bo'ladi. Bu o'zim uchun kommentariy. Xo'p. Fontimiz olib kelindi ham onu bizlar ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bizlarning websaytimiz hozir kichkantay, shu sababdan bizlar hamma o'zimizning fontlarimizni font family orqali demek bu yerda font family Montserrat yer kelin bu narsani kopirovat etib olamiz ham o'zimizning hamma elementlarimizga ta'sir etuvchi uchun o'sha yerga yozib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda aytayotibdi font familyni Montserrat qil. Agarda Montserrat demek browser tarafından yamasa qandaydir qat'iysizlik bo'lib, bizda support qilmay qolsa, podдержка qilmaydigan bo'lsa, onun o'rnina sans serifni ishlatishimiz mumkin deb atamiz. Ya'ni sans serif bizning hamma kompyuterlarimizda, hamma device-larimizda bo'ladi. Ham biz onu palmochayni qilib berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agarda Montserrat yolg'ongan linkimiz islamay qolgan taqdirda. Xo'p. Bizda tika hamma narsamiz tayin ko'rayotgan bo'lsangiz, shriftlarimiz suluv holina keldi. Endi kelin media query demek sabaqlarimizda, to есть sabaqimizni boshlasak. Birinchi kezdekda konteynerimizga yozganda stil berib olishimiz kerak bo'ladi. Konteyner demek max width bizda bo'ladi 70%. Ha margin bo'ladi bizda yuqoridan to'monga kelin bir unipixel и shpga auto qilib qo'yamiz. Bizda o'rtaga tushdi. Xo'p, padding beramiz. Bizda 2 RAM demek RAM hem piksel hamda so'ngsigan o'lcham birliklarni unitlarda demek o'tgan soatda tushuntirib ketgan bo'lum kerak. Bu narsa demek internetdan qarasangizdan chiqadi. Bizda 1 RAM, hop bir yozib ketaman. 1 RAM teng bo'ladi bizda 16 piksel. По-моему sonday. Yana bilmadim, aniq tekrardan usunday o'lchamda bizda bo'ladi. Xo'p, plus padding beramiz, hamda onun background bo'ladi bizda. Demek qandaydir light coral desek bo'ladi ekan. Xo'p. Demek normalde bizga bo'laveradi. Xo'p, endi konteynerimizning ishinde
container deymiz. H1'ımız var, yani özümüzdün demek title'ımız var. Title'ımыздың color'ı болады bizde FFF. Hem bizдің контейнеріміздің ішінде параграфымыз бар. Параграфтың color'ы болса bizde қандайдыр? Хоп, Alisa Blue деген қандай цвет бар екен. Келin бұл нәрсені сәл басқашарақ қыламыз. Хоп, болады бізге, пока бола береді. Hem oған merging береміз, жоғары мен төменге 20 пиксель, шеп пен оңға біздерге керек емес дейміз. Хоп, жүдейім зор. Енді айтымларымызға келін бірінші кезекте rowға класс береміз. Row дейміз. .row. Хоп. Енді бұны әр түрлі қылып беруіміз мүмкін. Келін бұл нәрсені display grid дейміз. Display grid. Әмде grid template колумызды static қылып беріп кетеміз. Яғни біздерде static дегені, static һәм dynamic деген түсініктері бар. Static бұл үсті жазсақ, үсті қалады. Бұдан басқа өзгеру мүмкін емес. Ал dynamic болатын болса, бұл біздерде қандайдар демек девайстың өзгеруіне қарап, бұл нәрсе өзгеру мүмкін болады. Келін бұл нәрсенің басылануына static қылып беріп кетеміз. Бір fr һәм бір fr. Егерде grid темасын түсінбейтін болсаңыз, жоғарыда рекомендацияға өткен сабақта grid видеоымыз шығып тұрды. Соны басып көріп, gridті үйреніп, кейін келсеңіз, жүдейім демек түсінуіңіз аңсат болады. Save қыламыз, біздердің айтымларымыз бір fr һәм бір fr. Яғни fr деген бұл fraction екі бөлімге бөлінді. Хоп, енді rowдың ішіндегі айтымларымызға класс берсек болады. Item дейміз. Хоп, оның heighti болады біздерде 150 пиксель. Padding болады біздерде 1 rem. Background біздерде ақ болады. Border radius 6 пиксель. Һәм ол демек extension біздерде ал жазбасам өзім орнатқан extension еді. Мінекей. CSS auto prefix. Яғни бұл біздердің браузерлерімізге, яғни cross браузер қылып кодларымызды жазып беруші auto демек prefixер. Бұл нәрсені ұстанып қылып қойсаңыз, жүдейім пайдалы нәрсе негізі. Яғни біздерде Chrome, яғни Mozilla'ға жазған кодымыз басқа браузерге жазған демек пропертилеріміз Chrome екі браузерде, то есть соңғысына бір-біріне ұйқас келмей тұрған дәрежеде поддержка бермей қалуы мүмкін. Сол кездерде демек әммесін поддержка қылу үшін әрқайсысын жазып отыруымыз керек болады. Хоп, темаға қайтамыз, қамде padding бердік. Демек біздерге әзірше жетеді екен. Әмде rowға демек gap береміз. Gap'іміз әмме тәріплеме бір емсі 2 rem десек болады бізде. Хоп, жүдейім зор. Басқануына біздерге жетеді. Келін контейнерімізге мазғантай border radius береміз. Бізде сондай сұлырақ көрініп тұру үшін 6 пиксель болды. Енді қараймыз. Енді F12 кнопкасы арқалы біздер, хоп, менде ондай емес екен. Егер ноутбукте болатын болсаңыз, FN һәм F12 кнопкаларын басасыз. Ал десктопта болатын болсаңыз, просто F12-ні бассаңыз, сіздерде істеу керек. Хоп, енді бұяқта басатын болсақ, DevTools, яғни девелоперский консол ашылады. Бұл тәріпті DevTool деп айтайды тикарынан. Хоп, бұл нәрсені мишканың оң тарапынан басып тұрып, астында inspect, яғни код элементі бұйрығын беру арқылы шығаруымыз мүмкін болады. Хоп, ашылғаннан кейін бұны оң тарапқа қойып аласыз. Бұны демек bu yerде қойып алуыңыз мүмкін болады. Төменге, немесе шеп тарапқа, немесе оң тарапқа қойып алуыңыз мүмкін болады. Хоп. Енді қарайтын болсақ, bu yerде toggle device tool бар. Яғни әртүрлі девайслардың размерін біздерге беруші, демек қандайдыр bu yerде баттон бар. Соны қосып қоямыз. Қарайтын болсақ, жоғарыда размерлерім шықты. Һәм қарайтын болсақ, bu yerде жазып та қойды. Laptop деп атайды. Яғни біздердің демек үлкен размердегі девайсларымызға, bu yerде лаптоптың кішкентай размердегі вариантларына, ал bu yerде планшетлерімізге, bu yerде демек үлкен размердегі телефонларымызға, bu yerде бұндай қылып размерлер жазып қойыпты. Біздерде ең кішкентайы 320-ға шейін барады. Хоп, біздерге қазір ал жазбасам, bu yerде жазып қою керек. 1262 сөйлер тұтты примерно. Енді біздер оны кішірейтетін болсақ, біздердің стильдеріміз демек қандайдыр қолай жағдай келіп қалады. Тикарына келіп қалу керек өзі.
Хоп, қарайтын болсақ, бізде телефон режиміне түскен уақытында, демек қандайдыр басқаша болып, яғни стилеріміз бұзылып кетіп жатыпты. Енді бұл жерде стилдер нормальный берілген. Нормальный берілген дегенде, бұл жерде көп нәрсенің өзі жоқ. Сол себептен білініп жатырған жоқ. Ал егер де қандайдыр суретлерді беріп кетуіміз мүмкін. Сол уақытларда біздерде бұзылу келіп шығуы мүмкін. Мәселен, айтымларымыз жүдайым кішкентай болып қалды. Ішіне қандайдыр сурет салатын болсақ, ол суреттер көрінбей қалуы мүмкін. Һәм соған ұқсаған бір қанша, демек, біздерде қолайсыздықтар келіп шығуы мүмкін болады. Хоп, сол себептен біздер media query'лер, яғни медиа сұраулармен істесуіміз керек болады. Бұл нәрсенің кәсіптелерімен көріп шығамыз. Хоп, бірінші кезекте біздер не қылуымыз керек? Үлкен размерде компьютерлеріміз нормально тұрды. Ал кішкентай размерде компьютерлеріміз, яғни ноутбукларымыз үшін 1024 пиксель белгіленіп қойған екен. Қарайтын болсақ, 1024 пиксельге келін, демек, стиль жазамыз енді. Хоп. Media query for, демек, 1024 пиксель. Бұл комментария, бұл нәрсе жазуым шарт емес, егерде есілетіп тұрсын десеңіз жазып қоюыңыз мүмкін болады. Бұл кодқа ешқандай тәсір жоқ. Media query'лерді қандай қылып жазамыз? Өткен сабақта мызғандай көрсетіп кеттім. Сабатчика белгісі арқалы media деп жазамыз. Media һәм демек, берге screen деп жазуымыз мүмкін. Яғни біздердің өлшемімізді есапқа ал. And біздердің максимум width'іміз 1024 пиксель болсын деуіміз мүмкін болады. Берге размерлерді өзгертіп жаза береміз. Хоп, айтып жатырмыз, media query'ni жазып жатырмыз. Біздердің screen дегеніміз бұл просто демек screen, яғни width'імізді есапқа алады. Һәм деп жатырмыз, біздердің максимум width'іміз 1024 пиксель болған уақытында соның ішіндегі стильдерді поддержка қыл, яғни қолдан деп жатырмыз. Хоп, енді бұл жерге жоғарыдағы элементлерімізді, яғни классларымызды қайтадан стиль беруіміз мүмкін болады. Қарап тұратын болсақ, біздердің max width'іміз контейнерімізде 70% болып тұрды. Біздер соны 100% қылып тұрып, демек экранды полный қаплап ал деп айтуымыз мүмкін болады. Демек, бұл қашан болады? Бұл максимум width, яғни 1024-тен төмен, демек, девайслар үшін. Жазамыз, контейнер дейміз, берге арқан жаза береміз, контейнер. Width болады біздерде 100%, әмде height де, келім 100 VH, яғни бұл да біздерде unit, VH, әмде VW деген юнитлеріміз бар. Бұлар демек қандай болады? 100 VH-іміз тең болады viewport height-ға. Viewport height. Ал 100 VW-іміз болатын болса, біздерде болады viewport демек width. Яғни бұл демек вертикалына полностью девайсымыздың өлшемі, яғни біздердің телефонымыздың ашып тұрған браузер бар ғой, соны 100% қаплап алу үшін біздерде 100 VH деп беріледі. Ал width тараптан, ең тараптан 100% қаплап алу үшін болатын болса, демек 100 VW беретін болсаңыз, бұл полностью viewport, яғни көрініп тұрған өлшемнің 100%-ын қаплап алады. Хоп, бұл нәрсе түсінікті. Save қыламыз, һәм қарайтын болсақ, 1024-тен кішірейтеміз. Неге біздерде істеген жоқ. Width 100%. Әмді біздерде айырым жағдайларда сондай бір жағдай келіп шығады, яғни жоғарыда жазып қойыппыз, максимум width'іміз 70% деп жатырмыз. Біздер бұл жерде болатын болса, width'ім 100% деп жатырмыз. Енді бұл 100% деген уақытында я істемейді, я max контентті алып кетеді. Соның үшін біздер бұның бір қанша решениелер бар тикарынан, демек код жазып жатқан уақытында өзіңіз қалегеннен қолданып кетуіңіз мүмкін болады. Үндеу қойып тұрып important жазатын болсаңыз, демек біздерде жоғарыдағы стильдерді есапқа алмайды. Яғни жоғарыда қандайдыр стиль берілген болса, ол нәрсені есапқа алмайды да importantты алып кетеді. Бұл нәрсе тикарынан қай уақытларда қолдану мүмкін? Мәселен, тикарынан media query'лерді қолданып кетуіміз мүмкін болады. Important дегеніміз бұл әмме өзіміздің атрибутларымызда істейді. Һәм оны қалаған жерімізді қолданып кетуіміз мүмкін болады. Хоп, 100% important бердік. Келін max width'ге, max width 100% important беріп кетеміз. Хоп, save қылсақ, һәм қараймыз. Бізде қарап отқан болсақ, біздің width'іміз 1024-тен демек кіші болып тұрды. Һәм width'іміз
контейнеріміздің width'i 100% болып тұрыпты. Егер біз оны 1024-тен үлкейтетін болсақ, стиліміз қарайтын болсақ, орнына түсіп қалып жатырыпты. Жудayam зор. Яғни біздердің медиа сорауларымыз успешно істеліп атырыпты. Хоп. Енді кішірейтеміз, қарайтын болсақ, демек 100% экранды қаплап тұрыпты, бірақ жоғары һәм төменнен біздерде padding бар. То есть margin беріп қойыппыз. Енді бізде сол marginді жоқ болуымыз мүмкін болады. Демек, margin 0 дейміз. Қарайтын болсақ, marginіміз кетті һәм экранымызды 100% біздерде қаплап тұрыпты. Бұл жудayam зор. Біздердің ноутбуклеріміз үшін берілген width медиа сорауы демек successful, яғни успешно істеді десек те болады. Хоп, келгенде жәнеем кішірейтеміз, яғни біздердің таблет режиміне түсіреміз. 768 пикселден төмен болатын болса, демек біздерде қандай болады? Біздер демек 768-ге нормальный болып тұрыпты. Келгенде сен жәнеем кішірейтеміз, демек өзіміз қалегенше береміз. 500 пикселден төмен болған уақытында, яғни біздердің телефон режиміне өткен уақытында біздер айтымларымызды астыма-асты түсіруіміз керек болады. Һәм текстімізді text align center қылып қоюымыз керек болады. Келің сонда сен сілермен әдіслейміз. Хоп, және жазамыз media screen, яғни медиа сорау арқалы and біздерде максимум width'іміз келің 500 пиксель деп жазамыз. Хоп, 500 пиксель болған уақытында, яғни 500 пикселден төмен болған уақытында біздердің контейнеріміз орында тұра береді. Row-ымызға, емізі келін контейнеріміздің ішіндегі бірінші h1 дегімізге стиль береміз. .container контейнеріміздің ішіндегі h1 тегі. Яғни, оның text align center болсын. Қарайтын болсақ, text align center болды. Меніңше жетеді. Хоп, контейнеріміздің ішінде параграф тегіміз бар. Параграфымызға біздер text align center беріп қойуымыз мүмкін болады. Қарап отқан болсаңыз, демек text align'ымыз centerға түсті. Егер 500-ден жоғары болатын болса, стилеріміз демек істемейді. 500-ден кішірейтетін болсақ, қаратқан болсаңыз, text align center болды. Һәм ортаға келіп түсуін көруіңіз мүмкін болады. Кейін параграфқа демек font size 14 пиксель кішірейді біздерде. Һәм font демек style italic деп қоюымыз мүмкін болады. Қаратқан болсаңыз, демек италик форматқа түсті. Кейін бұған азғантай стиль береміз, padding береміз. 1 background'ымыз болады біздерде демек background color, қандайдыр басқашалы цвет береміз, biscuit деген цвет бар екен. Хоп, нормально. Border radius болады біздерде 6 пиксель. Һәм color'ымыз болады біздерде 24 демек 24. Бұл демек сәл қаралау рең. Бұл демек біздерде қашан істейді, қай уақытта біздердің девайсымыз 500 пикселден кішкентай болған уақытында width'іміз демек. Қарап отқан болсаңыз, 500 пикселден жоғары болатын болса біздерде басқаша стиль, ал 500-ден төменге түсетін болсақ, демек біздерде басқаша стильді қолдап қуатлап атыпты. Кейін енді өзіміздің row-ымызға стиль береміз. .row, яғни біздердің айтымларымызды қалап тұрған контейнеріміз. Демек, create template колумнымызды бағана біздер екі мәрте бөлдік, һәм бір fraction'дан. Келің оны сен әзір просто бір fraction беріп қоямыз, әмді save қылатын болсақ, астыма-асты түскен көріңіз мүмкін. Демек, контейнеріміздің 100 vh екен, 100 демек, девайсымыздың демек, вертикалный өлшемін алып тұрған есапқа алсақ, бұл нәрсе демек қолай жағдай келіп атырыпты. Келің соның үшін бұл жерге жазамыз, демек, 1024 болған уақытында дейміз, height'imiz емес, демек минимум height'imiz, яғни 1020 демек 100 vh-ден кішкентай болма дейміз. Одан үлкен болып кетсем, демек ешқандай ешкім саған үндемейді деп айтып жатырмыз. Хоп, қарайтын болсақ, стиліміз четкий болып орнына келіп атырыпты. 500 пикселден кішкентай уақытында демек басқаша стилеріміз келіп атырыпты. 500 демек 500-ден жоғары болса басқаша стиль, ал 1024-ден жоғары болса демек біздерде басқаша стильдер болып атырыпты. Біздер бұл нәрсені қалегенше өзгертіп тастауымыз мүмкін болады. Өзінің демек width һәм heightlеріне қарап. Хоп, бүгінгі қысқа видеоымыз то есть медиа сораулар, яғни медиа query'лер hakkında болды. Біздер уже responsive web дизайнларды істеуден үйреніп бастадық.
Demek HTML CSS boyunca bir iki praktikamız kaldı. По-моему bir video elide iki videodan keyin sizler menen demek JavaScript hakkında söylesip başlayımız. Özü HTML CSS'ge juda onday qattiq fokus qaratmadım. Tik arынан funksional tarifga qiziqqanim uchun demek sırası HTML CSS'den keyin JavaScript'e o'tib ketamiz. Hamda JavaScript'in OOP, DOM temalarini o'tgandan keyin bizler общий bir websaytlarda, ya'ni JavaScript, HTML, CSS, Tailwind bu tarafga o'xshagan texnologiyalardan foydalanib sizlar meni websaytlarda yaratuvni boshlaymiz. Hamda ar qaray React, Vue, Next, Node.js hamda so'nggi boshqa texnologiyalarimizni o'rganib davom ettirib ketaveramiz. Xo'p. Onday bo'lsa, keyingi saboqlarimizga shekam sog' demek sog' salomat bo'ling. Ham demek keyingi sabog'imizda sizlar bilan praktika qilamiz. Xo'p, o'g'an shekam sizlar Media Query, Grid, Flex hamda so'nggi boshqa temalarda takrorlab, sol haqida ko'proq demek ma'lumot olib turishingiz kerak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa demek qandaydir like bosib ketishingiz mumkin, qandaydir kommentariy yozib ketishingiz mumkin. Hamda bu hammasi o'zingizga bog'liq. Xo'p, onda keyingi videolarga shekam shoshmang. Hammaga omad.